إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا الله آدمنا نوحا مرة وآل إبراهيم بتسبوتنا وآل عمران من بتسبوت الله مرتاتو على العالمين بآلمات حزب الله إذ قالت ذرية بعضها من بعض ذرية سيهونو كفلو يوتا والله سميع عليم الله سمينا أواكي هنا جيتانا إذ قالت امرأة عمران يا عمران بالبيتم يالت جزي ربي جيتاي هوي إني نذرت لك ما في بطني إني بهودي يتسنسون بهودي وستيالون سنس كسرا نصا يتدرج سيهون لأنت تسالك عليك محررا مالت
ከዱንያ ስራ ነፃ ሆኖ ማለት ነው فتقبل مني እነሆ ስለቴን ተቀበለኝ አለች إنك أنت السميع العليم أنت سميع أواكم أنت بتشانهن فلما وضعتها بولدتها جزي قالت رب إني وضعتها أنثى جيتاي إني سيت هنا ولدكوات عليك والله أعلم بما وضعت الله يولدتشون أواكي السنة كالصايبلت معلنا وليس الذكر كالأنثى وند اندسيت هيدا اللم سيت يولدكوت عليك وإني سميتها مريم أنم مريم بيه سيمياتالو سموا مريم اندهون بيالله عليك وإني أعيذها بك أني بأنت تطبقاتالله ودا أنت أششاتالله وذريتها ذريوانم من الشيطان الرجيم كترجموا شيطان بأنت تطبقاتشوالهن عليك فتقبلها ربها جيتوان تقبلات بقبول حسن بملكام القبابل وأنبتها نباتا حسنا ملكام يهونن أبقاقلم أبقلات ማለት ምንድነው በመልካም አስተዳደግ እንድታድርግም አመቻቸላት ማለት ነው وكفلها زكريا አሳዳጊዋንም ዘከርያን አደረገላት كلما دخل عليها زكريا المحراب محراب ወይም ደግሞ የመስገጃዋ ቦታ ውስጥ ዘከርያ ወደሷ በገባ ቁጥር وجد عندها رزقا እሷ ዘንድ ሲሳይ ያገኝ ጀመረ قال يا مريم أن لك هذا إيه كيف تجنيلش أنت مريم وهي من أين لك هذا لك قالت هو من عند الله فرسوك الله زندنا يمتعو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يشاء سو يا لقدر سيساوني رق سوالي على دكام ከስሌቱ ውጪ ማለት ነው አለች መርየም አለይሃ ሰላም እስቲ ከመርየም ጋር ተያያዥ የሆኑትን እነዚህን አያቶች እንመልከትና ወደ ዘከርያ እንሸጋገራለን إن الله اصطفى الله مرت على ማንን መረጠ አደምን የመጀመሪያው ሰውና የሰው ልጆች አባት የሆነው ኑህንም መረጠ ሁለተኛው አደም ተብሎ የሚጠራው የሰው ዘር ከጥፋት የዳነበትን وجعلنا ذريته هم الباقين የተባለውንም ኑህን መረጠው አላህ وآل إبراهيم إبراهيمنا ቤተሰቦቹንም وآل عمران ቤተሰቦችም አላህ መረጣቸው على العالمين በዓለማት ህዝብ ላይ መረጣቸው ለሌላ ያልሰጠውን ስጦታ በመስጠት ይላል እንግዲህ አደምን እንዴት ነው የመረጠው ኑህን እንዴት ነው የመረጠው ከዚያም አሁን ይሄንን ለመርየም ቂሳ መንደርደሪያ ነው ያነሳውና የዒምራን ቤተሰቦች መመረጣቸውስ እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን መርየም አለይሃ ሰላም ከዚህ ቤተሰብ ነው የመጣችው ከአደም አንስቶ በኑህ አልፎ በኢብራሂም በኩል ወደ ዒምራን ተሰልሱል የሚሆነውን ዘር ማለት ሰንሰለቱን ነው እየተናገረ ያለው ሱብሃንአላህ ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران
عمران የሚባለው የመርየም አባት በበኒ እስራኤል ውስጥ የተውራት ሊቅና የቤተል መቅደስ ኃላፊ ነበረ ይባላል ዓሊም ነው የተከበረ ነው አሰጋጃቸውም صاحب صلاه بني اسرائيل في زمانه እሱ ነበር ባለቤቱ የመርየም እናት ደግሞ የታሪክ ሰዎችና የበኒ እስራኤል ዘገባዎች እንደሚሉት ሐና بنت فاقود بن قبيل ትባላለች أو قبيل ይቺ ሐናም من فضليات النساء ነበረች በጣም ታላላቅ ከሚባሉ ሴቶች ነበረች በዒባዳዋ በስነ ስርዓቷ በተቅዋዋ ለዚህ ነው ይሄን ቤተሰብ ምንም እንኳን አንቢያ ባይሆኑም በخير ስራቸው ከተመረጡት መሐከል ስለሆኑ እስጦፋ በሚለው ውስጥ ያካተተው ዕምራንም ነብይ አይደለም ባለቤቱም طبعا ያው ንቡዋ የለም ስለዚህ እስጦፋ የሚለው እነሱ የንቡዋ አይደለም የصلاحና የخير ነው اما ادم عليه السلام فقد اصطفاه الله للنبوة والرسالة صحيح وانا حديث مطال كابن حبان بكل يتذكب حديث ابي امامة الباهلي ويشهد له حديث ابي ايوب بنني حديثه لا ادم نبي نبره او رسول نبره نعم نبي مكلم ያሉበት حديث አለ ስለዚህ በነብይነት ተመርጧል ቁርአኑም ራሱ እዚህ ቦታ ሙስጠፋ ብሏል ሌላ ቦታ ላይ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إليه ከዛም ጌታው መረጠው ለነብይነት ማዕረጋቸውና ሰጠው ማለት ነው ከዛ ውጪ በአፈጣጠሩም ለየት ያለ ነው አደም አላህ በእጁ ነው የፈጠረው خلقت بيدي ይላል እንዴት በእጁ እንደፈጠረው እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ከይፍያውን መላእክቶች ስጁድ እንዳደርጉለት አዟል ሩህ ዘጥቶበታል የሁሉን ነገሮች ስምም አስተምሮታል إن الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مع ملائكته وعلمك أسماء كل شيء حديث الله የነገሮችን ሁሉ ስም መማሩ በቁርአን ሱረቱል በቀራ ላይ ያሳልፈናል وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يا آدم بالجعل ما سيد الله لآدم وقتن سطو ملائكة وچن تأيقاتشو لا علم لنا لنسو منا وقعين لما لو آدم انقنا أنت أسرداتشو علاتشو يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ከዛ ውጪ ደግሞ ጀነት ውስጥ እንዲኖሩ አደረጋቸው ከዛ በኋላ ወደ ምድር እንዲወርዱ ቢያደርጋቸውም ከመውረዳቸው ጀርባ በካታ ጥበብ ስላለና መልሰው ወደ ጀነት መግባታቸው ስለማይቀር ነው أحبطه لحكمه التي لا يعلمها أحد سواه وأعطاه من العلم ما فاق به الملائكة إن الله اصطفى آدم مالت እንግዲህ በጥቅሉ ይሄን ይመስላል ونوحا السلام مرتاچو جعله أول رسول إلى أهل الأرض في صحيح البخاري بمتاو ወደ ምድር ሰዎች የተላከ የመጀመሪያ መልእክተኛ ነው ኑህ أول الرسل وحديث الشفاعة علينا ያለው ሰዎች ጣዖት ማምለክ ከጀመሩና ከአላህ ሌላ አማልክቶችን ማምለክ ከጀመሩ በኋላ ወደ ተውሂድ ይጣሩ ዘንድ ተልከው ለሊት ቀን በድብቅ በገሃድ 1000 ዓመት ገደማ ታገሉ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم من دالوت وذنوቻቸው በኩፍራቸው ላይ ችክ ቢሉም ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዳዕዋቸው ፈንክች ሳይሉ አንድ ቀን ደከመን ሰለቸኝ ሳይሉ እስከ መጨረሻው ታገሉ ተጨማሪ አማኝ የለም ከዚህ በኋላ የሚቀበል የለምና ላጠፋቸው ነው ብሎ አላህ እንዳትጠይቀኝ እስከሚላቸው ድረስ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ስለነኚህ ግፈኞችና በደለኞች እንዳታናገረኝ
እነሱ የሚሰጥሙ ናቸው አለ ጥቂት አማኞችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወፈቃቸውን አፍርተዋል እሳቸውና እነዛ ጥቂት አማኞች በእጃቸው በሰሯት የመጀመሪያ ታሪካዊ መርከብ አማካኝነት በውሃ ላይ ተንሳፈው እነሱ ሲድኑ ሌሎቹ ግን ጥርግርግ አርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጠፋቸው لا تذر على الارض من الكافرين ديارا እንዳለው የኑህ ታሪክ እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ ተጠቅሷል በቁርአን በእነኚህና ከነኚህም ሌላ አላህ ለኑህ በሰጣቸው ታላላቅ ማዕረጎች ተመራጭ አድርጓቸዋል እስጠፋ ኑህን የኢብራሂም ቤተሰብ ኢብራሂም ዛታቸውን ሳይሆን ከነ ቤተሰቡ ነው የሚለው ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ስጦታ ነው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የአላህ ኸሊል ናቸው ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂም ኸሊላን እንደሚለው ኸሊልነት ከሐቢብነት በላይ ማዕረግ ነው ይላሉ ዑለማዎች ምክንያቱም ኸለለ የሚለው ቃል የመጣው ውስጥ ሰርጾ ተቀላቀለ ማለት ነው የአላህ መሐባ ከስጋ ከደማቸው ጋር ተዋህዶ የአላህ ኸሊል ስለሆኑ ህይወታቸውን አሳልፈው ለሳት ሰጥተዋል እሳት ላይ ተጥሏል ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ابتغاء مرضات الله عز وجل ሽርክን ሲዋጉ ማለት ነው አርቁሁ ወንሱ ወሊያተቁን ተባለ ልጃቸውን ደግሞ ለቁርባን ለእርድ አቅርበዋል እንግዲህ ቅንነታቸው ድረስ ነው يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى እኔ እንደሚታየህ እንግዲህ አስብ ብሎ ሲሉ قال يا ابت فعل ما تؤمر እንግዲህ በስተርጅና የተገኘ ወንድ ልጅ አይናቸው ላውላ አርፎ ልባቸው በላው ላይ ተንጠልጥሎ የነበረውን የኔን መሐባ እየተሻማ ነው ብሎ አላህ ቀና ይላሉ ዑለማዎችና እስቲ ምን ያህል ነው ያውቃል ረቡል ዓለሚን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንኳን ልጃቸውን ምንም ነገር እንደማይቆጥቡ ማለት ነው በጣም የሚወዱት ልጃቸው ቢሆንም ግን ፈራድ ብሎ አዘዛቸው እሱንም ፈቃደኛ ሆኑ ገንዘባቸውን ለእንግዳ ነፍሳቸውን ለሳት ልጃቸውን ለቢላዋ እስከማቅረብ የቆጠቡትና ያስቀሩት ነገር የላቸውም ሰው ደግሞ የሚንጠለጠልባቸው ነገሮች እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው ህይወቱን ይሳሳል ገንዘቡን ይሳሳል ለልጁ ብሎ እንደውም ህይወቱን ያሳልፋል ሰው እንኳን በስተርጅና የተገኘ ልብ የሚንጠለጠልበት ቀርቶ ማለት ነው ابن كثير ይሄን ሲገልጹት وقد بذل نفسه للنيران وولده للقربان وما له للضيفان ይላሉ ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይነትን ለሳቸው ሰጥቶ ከሳቸው በኋላ የሚመጣ ነብይ በአጠቃላይ በሳቸው ዘር ውስጥ እንዲገባ አደረገ ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون እንደሚለው ልጃቸው እስማኤል ነብይ ነው የልጃቸው ልጅ ሌላኛው ልጃቸው ኢስሐቅም ነብይ ነው የኢስሐቅ ልጅ ደግሞ ያዕቆብ ነብይ ነው የያዕቆብ ልጅ ደግሞ ዩሱፍ ነብይ ነው ተከታታይ አንቢያ የሆነ እስከ አያት እስከ ቅድመ አያት ድረስ እዚህ ቤተሰብ ብቻ ነው የሚገኘው ወአላ ኢብራሂም ተመልከቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን አክረሙ الناس ተብሎ ተጠየቁ ከሰው ሁሉ ትልቅ ማን ነው ሲሏቸው قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله በቃ ድንቅ ቤተሰብ ማለት ይሄ ነው የአላህ የአላህ ነብይ ልጅ ብለው ሲያበቁ እስከ መጨረሻ ላይ ደግሞ የአላህ ኸሊል ይሄ ነው እንግዲህ እስጠፋ ኑሐን ማለት እስጠፋ አለ ኢብራሂም ከዛ በኋላ የመጡ አንቢያዎች ሙሳ ኢሳ ሱለይማን ዳውድ حتى ነብይና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁላቸውም የኢብራሂም ዘር ናቸው ዳውድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢብራሂም ልጆች ውስጥ እሱን መስለው እኔ ነኝ ይሉ ነበር انا اشبهكم بابي ابراهيم اشبه او كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا عمران ተመራጭነታቸው ባላቸው ጣዓ በዲናቸው ላይ በነበራቸው ጥንካሬና ደሞም የመጨረሻው የበኒ እስራኤል ነብይ ቤተሰቦች በመሆናቸው ነው መርየም የኢሳ እናት ናት ኢሳ እንግዲህ አባት የለውም إذ قالت امرأة عمران يا عمران بالبيت بالت ጊዜ ለዕምራን ቤተሰቦች ምርጫው የተሰጠው መቼ ነው በዛን ሰዓት ነው ከሌላ የበለጠችበት ማዕረግም ይሄ ነው ምን አለች ኢኒ ነዘርቱ ለከ ማ ፊ በጥኒ ሙሐረራን ይሄን በሆዴ የተጸነሰ
ከዱንያ ስራ ነፃ ሆኖ ያንተን ቤት ያገለግል ዘንድ ስለተሰየዋለሁ አለ ልጇን ለአላህ ቤት ኺድማ ነዘረች ማለት ነው እንደሚሉት ሙፈሲሮች እንዳሉት ዑምራን መሃን ነበር ባለቤቱ ሐናም ለረጅም ጊዜ ሳትጸንስ ቆይታ ከ80ዎቹ በላይ ከሆነ በኋላ የልጅ ጉጉት አደረባትና ዱዓ አደረገች አላህ ዱዓዋን ተቀበለ ባለቀ ሰዓት ከባለቤቷ ጋር ባደረጉት ግንኙነት الله አላለቀበትምና فواقعها زوجها عمران على كبر سن وتقدم عمر منهما ከዛ በኋላ ጸነሰች ስትጸንስ ይሄ ልጅ እንግዲህ የአላህ መስጂድ የቤተ المقدس አገልጋይ ሊሆን ይገባል ብላ በዛን ጊዜ እንግዲህ ቤተ المقدس ውስጥ ኻዲም ሆኖ ተፈርቆ ሆኖ ዒባዳ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩና ከነዚያ ከሃይማኖት ተማሪዎችና የዲን አገልጋዮች መካከል አንዱ እንዲሆን ተሳለች አባቱም የዛው የመስጂድ ኻዲም ነበር ማለት ነው ዑምራን አለይሂ ረህመቱላህ ነገር ግን ወንድ ይሆናል ብላ ተስፋ አድርጋ ነበር ለምን ለመስጂድ ኺድማ ወንዶች ናቸውና ነፃ ይደረጉ የነበሩት ኢኒ ነዘርቱ ለከ ማ ፊ በጥኒ አለች በሆዴ ውስጥ ያለውን ምን እንደሆነ ስለማታውቁ ወንዱን ሴት وما تغيض الارحام من يقول الله رب العالمين ብቻ ስለሆነ فتقبل مني ان النذرين تقبلني አለች انك انت السميع انت سميع دعاءን ትሰማኛለህ ምለውን ነገር እየሰማኸኝ ነው በሳና በአላህ መካከል ነው እንግዲህ ውስጡን ነው ያወራች ያለችው العليم بنياتي የልቦናዬን ሐሳብ የምታውቀውም አንተ ነህ አለች በሆዷ ተጸንሶ የነበረው ወንድሁን ሴትሁን ስለማታውቅ ማ ብላ ገለጸችው ይህች ሴት እንግዲህ ምን ያህል ኢማን እንደነበራትና አዓዘ ማ ተምሊክ ያገኘችውን እንቁ ወይም ውድ ነገር ያን በሆዷ የተጸነሰውን ነገር ከልጅ የበለጠ እንግዲህ ለሰው ልጅ ተወዳጅ ነገር የለም ያንን ለአላህ من كل قيد ከምንም ነገር ነፃ አርጋ እንደምትሰጥ ቃል ገባች ማለት ነው ጽንሱ ቀጠለ ወራቶቹ ተጠናቀቁና ተወለደ ሲወለድ እሷ እንደጓጓችው ሳይሆን ሴት ልጅ ሆና ተገኘች ነገር ግን ብዙ ወንዶችን የምታጠፍ ሴት ነበረች እሷ አላሰበችውም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ خصائص የለያት ለትልቁም ነገር ያዘጋጃት ባለ ከራማ ባለ ተቅዋ ሴት ነበረች ሴትነቷ ምን ጎዳት فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى عندما قوچت مسلال ሴቱና ነው የወለድኳት አለች والله اعلم بما وضعت የወለደችውን አላህ ያውቃል ገና ሳይፈጠርም ያውቀዋል ከተጸነሰ በኋላም ያውቀዋል ሲወለድ ምን እንደሆነ ያውቀዋል ለአላህ የሚነገር ነገር የለም እንደው እሷ በሆዷ የተሰማትን ቁጭት ለመግለጽ ነው እንጂ ማለት ነው وليس الذكر كالانثى على الله ወንድ እንደ ሴት አይደለም ሱብሃንአላህ እዚህ ቦታ ላይ ይገመት የነበረው ምንድነው وليس الانثى كالذكر ነበር ሴት መቼም እንደው እንዳትሆንም ነበር እንደው ማንንም ተራሰው ሻወራ የሚለው እንደዚህ ነው ወንዱ ነው ይበልጣው አሁን ግን ወንድ እንደ ሴት አይደለም ማለት ሴት ትበልጣለች ማለትም ጠቆም ያደረገ ነገር ይመስላል ሙፈሲሮች ግን ሲሉ ምንድነው ያሉት وليس الذكر الذي تمنته كالانثى التي وضعتها في القوة والجلد ያ ተመኘ የነበረው ወንድ ልጅ እንደተገኘችው ሴት አይደለም ወንዱ ጠንካራ ነው ጉልበተኛ ነው የተፈለገውን አገልግሎት ለማከናወን እሱ ይበልጥ ነበር ለማለት ነው ሌሎች ሙፈሲሮች ደግሞ ምንድነው ያሉት ይህች ጁምላ የሷ ንግግር አይደለች የአላህ ንግግር ነው وليس الذكر كالانثى ማለት የወለድሽው የተመኘሽው ወንድ ልጅ እንደዚህ እንዳገኘቻት ሴት አይሆንም
فهذه أفضل يتبلت على مالف يتفلقوا አይዞሽ ይያላት ነው ማለት ነው واني سميتها مريم ማለት እኔ መርየም ብዬ ጠርቻታለሁ መርየም ማለት በእነሱ ቋንቋ የአምላክ አገልጋይ ኻዲመቱ ረብ ማለት ነው ይላሉ የተፍሲር ሰዎች አላሁ አለም እንግዲህ ቋንቋውን ስለማናውቀው ትርጉሙ ይሄ ሊሆን ይችላል ወይም አመቱ ረብ ማለት የአላህ ባሪያ ማለት ነው ያው ምኞቷን ቀጥላበታለች ማለት ነው ከዛም ዱዓ አደረገች واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان ባንተ ጠብቃታለሁ ትርጉም ከሆነው ብራሪ ከሆነው ሰይጣን ተንኮል የኛ መሸሻችን ዋቢያችን አንተ ነህና አለች ይሄ በተወለደበት ቀን ነው ስም የተጠራው በሰባተኛው ቀን ነው ስም የሚወጣው የሚል ደግሞ አለ في صحيح مسلم دمو كذي قال ميهر ليلة حديث الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم فزاروا على ليت ወንድ ልጅ ተወለደልኝና በአባቴ ስም ኢብራሂም ብዬ ጠራሁት አሉ በዛው በተወለደበት ቀን ነው ስም ያወጡት ማለት ነው ስም ማውጣት ገና ሳይወለድ በፊትም ይቻላል በተወለደበት ቀንም ይቻላል በሰባተኛው ቀን ደግሞ ማስተዋወቅ ሐቂቃ ከማድረግ ጋራ ይሆናል አይስሙንም እስከ ሰባተኛው ቀን ቢያቆዩትም ችግር የለውም ይሄም ሱና ነው ማለት ነው ይሄም መርየም ብዬ ጠርቻታለሁ ካለች በኋላ ወደ ዱዓው ነው ሄደችው الله دعاءንም ተቀበላት እንደ ተቀበላት የሚያረጋግጥ في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمت حديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد ማንም የሚወለድ ልጅ የለም ገና ሲወለድ ሸይጣን የሚነካው ቢሆን እንጂ فيستحل صارخا ድምፁን ከፍ አድርጎ በመጮህ ነው የሚጀምረው ህይወቱ ሚመስ ሸይጣን እንግዲህ ገና ሲመጣ ቀልቡ መወስወስ እንኳን ቢያቅተው አካሉን በመቆንጠጥ ማጥቃቱን ይጀምራል ማለት ነው ሸይጣን ሚመስ ሸይጣን እያ ከዚህ ሄዳ ነው ኢላ መርየም ወብነሃ መርየምና ልጇ ዒሳ አለይሂ ሰላም ብቻ ሲቀር ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الذي وابك فلقاته هنا آية قرويل نبع إنجليس أزانيوا النات صالح ينبرتوا قنا أدس لتولدتوا شكلا حساما دعاء درقاء أدراو الله ستج الله عندي تطبق الله مالتنا ولجو تاتنا الله أدرا مستج تجبينه ልጆችን በመቆጣትና በመኮርኮም ብቻ ሳይሆን በዱዓ ተርቢያ ማድረግም አለ አሁን የዘከሪያ ቂሳም ላይ ወደፊት የምናገኘው ዱዓ ነው ذرية طيبة ያሉት ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወጅኑብኒ ወበኒ አን ነዕቡድ አልአስናም እኔና ልጆችን ጣዖት ከማምለክ አርቀን ወአላም አላህ ልጅ ሲሰጣቸው አልহামዱሊላሂ الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بسترجنا إسماعيلنا إسحاق يلقسن جيتا مسغانا يقباو جيتا دعاء سمين والو دعاء درقو نبر دعاء تسحكم على ይሄንን ዱዓ ስታረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥሩ አቀባበል ተቀበላት فتقبلها ربها بقبول حسن استجاب دعاءها جزاء لهذا الإخلاص والتجرد ለዚህ ቅንነቷና ለአላህ ተጀሩድ ለመሆኗ የተነሳ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓዋን ተቀበላት ነዝሯን በመልካም አቀባበል ተቀብሎ ራሱ ተንከባከባት وأنبتها نباتا حسنا سبحان الله እንግዲህ አንድ ሰው ተክል ሲተክል ዛፍ እንበል ሌላም ነገር ይሁን የተከለ ጊዜ ከዛ በኋላ እንዳይጠወልግ እንዳይደርቅ ይንከባከባዋል ውሃ በማጠጣት በመኮትኮት
አፈር ካስፈለገ ራሱ ከሌላ ቦታ ማምጣት ሰው እንደሚንከባከበው ረቡል ዓለሚን وهو ولي المؤمنين ይህችን ሴት በሕፍዙ በሪዓያው በፈضሉ ተንከባክቦ አሳደጋት አንበተها አበቀላት ነው የሚለው ሱብሃንአላህ في خلقها وخلقها በአፈጣጠሯ በቅርጿም ሆነ በውበቷ ድንቅ ሆነች ውበቷ ማራኪ አስደሳች ተግባሯ ደግሞ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ሆነ ከደጋግ ሰዎች ጋራም አጣምሮ በቁርአን በተደጋጋሚ ያነሳታል ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين አላህን ከሚፈሩ ባሪያዎች ነበረች ጌታዋን ቃልም ያመነች ናት እያለ ያወደሳል ከሳሊሖች ጋር ደግሞ አጣመራት አላህ እንግዲህ ለአንድ ሰው ኸይር ሲሻለት አቀማማጩን ያበጅለታል ከደግ ሰው ጋር ካስቀምጠው ኸይር እንደሻለት ምልክት ነው ከዛም በዘከሪያ እጅ እንድታድግ አደረጋታ ወከፈለها ዘከሪያን ሞግዚት አደረገላት አሳዳጊ አደረገላት በዚህ ነብይ እጅ ተንከባክባ አድጋ ምን አይነት ሰው መሆን እንደምትችል እንግዲህ መገመት አያዳግትም وجعلها امينا عليها وكان رئيس الهيكل اذا يبيت املكو مري زكريا ነበሩ አተገባቸው አስቀምጧት እዛው ዒባዳ የሚያደርጉበት ቦታ አባቷ በልጅነት ስለሞተ የቲም ናት ከዛ እንግዲህ ዒልምና ሕክማ እየሰማች በጎ ስራ ሲሰራ እያስተዋለች ክፉ ነገር ሳታይ ያደገች የዘከሪያ ባለቤት የሷ እህት ናት ይላሉ እንግዲህ ኢምራን ልጅ አልወለደም ነበር የሚባለው ከዚህ ሌላ አልወለደም ማለት ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ በእናት የሚገናኙ ይሆናሉ ምክንያቱም ሐና ቢንቱ ፋቁር ነው ያሉት እንጂ ቢንቱ ኢምራን አላላትም ደግሞ فالله اعلم እህቷ መሆኗን የሚያሳይ ሐዲስ አለ في صحيح البخاري ያለ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليله الاسراء والمعراج የወጡ ጊዜ فاذا هو بابن الخاله ይላል ዘከሪያና ዒሳን የህትማማቾች ልጆች መሆናቸውን የሚያሳይ ማለት ነው ይመጣል ኢንሻአላህ وكانت من القانتين وكان من كرامتها وجلالتها في محل عبادتها الله كسطات كرامه ማከልና ከታላቅነቷ ማከል ኢባዳ ቦታዋ ላይ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም ሁኔታውን ለመጎብኘት ገባ ሲሉ እሳቸው ያልሰጧት ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ልዩ ሪዝቅ አጠገቧ ያያሉ من غير كسب ولا تعب ድካም ሳይኖር ሽቀላ ሳይደረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምጥቶላታል እሳቸው ራሳቸው ግራ ይገባሉ አና ለኪ هذا ይሏታል ይሄ ደግሞ ከየት መጣልሽ ከምን አገኘሽው ሙፈስሮች እንዳሉት የበጋ እሸት በክረምት የክረምት አትክልት በበጋ ይታይ ነበር በገበያ ላይ የማይገኝ ማለት ነው ሰው አምጥቶላት አሽልኮላት ነው እንኳን እንዳይባል በአገሩ ቢፈልግ የሌለ ነገር ነው አጠገቧ ይገኝ ነበር ይገረማሉ ከየት አገኘሽ ይላሉ ምን عند الله አለች ከአላህ ዘንድ ነው የመጣው ምክንያቱም አላህ እሱን የሚፈሩ ባሪያዎችን ያላሰቡበት አቅጣጫ ባላሰቡበት መንገድ ርዝቅ ያመጣላቸው ወይተቂላህ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله ان يفراسه الله موجا يرجلتال كما يحسببتن يرزقዋል وهذا من كرامات الاولياء يا الله وليዎች كرامه አላቸው በቁርአን እንግዲህ ከተጠቀሱ ከራማዎች መካከል አንዱ ይሄ ነው የግድ የአንቢያ ሙዕጂዛ ሳይሆን የአውሊያዎችም ከራማ አለ እሱ እንግዲህ አላህ ለባሪያዎቹ የሚሰጠው ነገር ነው ይሄንን ሲያው ነብዩላህ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም ኢምራን በስተርጅና እቺ ልጅ ካገኘ ይቺ ልጅ ደግሞ እንዲህ ታላቅ ሰው ከሆነች እኔስ ብለምነው ይሄንን እኔ ያዝኩትን ስራ ቤተል መቅደስን መخدምና ዒልም ማስፋፋቱን ዳዕዋ ማድረጉን የሚረከበኝ ልጅ ስጠኝ ብዬ አላህን ብለምን ምን አለ የሚል የልጅ ጉጉት አደረባቸው
ከዛ በፊት አላህ ልጅ ስላልሰጣቸው ለምን አልሰጠኸኝም ብለው መጠየቅ እንኳን አስፈላጊ አይደለም አላህ ለኔ የተሻለውን ነገር መርጦልኛል ብለው በተአድብ ዝም ብለው ነበር ይሄን ሲያው ግን ወራሽ ያስፈልጋል وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب እኔና ያዕቆብ ቤተሰቦች የምናስተላልፈውን ዲን የሚወርስ ያስፈልጋል ብለው ልባቸው ቋቋ ማለት ነው ያንን ነው እንግዲህ በቀጣዩ አንቀጽ የገለጸው ሁናሊክ አለ እዚያ ቦታ ላይ دعا زكريا ربه زكريا ጌታውን ለመነ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ጌታዬ ካንተው በኩል ጥሩ ዝርያ ስጠኛል ልጅ ስጠኝ ብቻ ሳይሆን የልጁም ማንነትም ምንነትም ሁኔታ إنك سميع الدعاء أنت دعاء سمينا وداونو فنادته الملائكة ملائكة وشطرت وهو قائم يصلي في المحراب بمقراب وسط قومو يسجد ساله أن الله يبشرك بيحيى الله بيحيى يا بسرهان مصدقا بكلمة قالنم يميامن هونو من الله كالله بكل هونتشن وسيدا يتكبر سوم هونو وحصورا كسيت يراكم هونو مالتنو يلالو ونبيا من الصالحين كدقاق نبيوش مهكل هنا لجستي قال رب أنا يكون لي غلام هذا ستي تايون تاقيني الله تبرو بشارة الرساجة بقذا جاتشو لمناون تقبيا الله تاقيني الله سيبالو نمو انديتنو لني لجمين ورنيا ونسم قرايا قابا وقد بلغني الكبر ارجنا درصبني يال وامرأتي عاقر ባለቤቴ መሃን የነበረች ሆና ሳለ በልጅነቷ እንኳን ያልጸነሰች እንዴት ልጅ ይኖረኛል قال الله አላቸው كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله ما ቢቆ የሱ ነገር አለ يفعل ما يشاء የፈለገውን ይሰራል አላቸው هنالك دعا زكريا ربه እዛው ቦታ ላይ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም ጌታቸውን ለመኑ አለ قال رب هب لي ስጠኝ ለግሰኝ ጀባ በለኝ من لدنك ካንተው በኩል የሆነን ስጦታ ذرية طيبة ጥሩ የሆነችን ዝርያ ስጠኝ ጥራቱ ምንድነው እንዴት አይነት ልጅ ማለታቸው ነው ሌላ ሱራ ላይ የቂሳ ተወርቷል ሱረቱ መርየም ላይ እንደገና ሱረቱል አንቢያ ላይ ተጠቅሷል ሱረቱል አንቢያ ላይ ያለው አንቀጽ ወዘከሪያ ኢዝ ናዳ ረበሁ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ዘከሪያንም አስታውሰው ጌታውን በተጣራ ጊዜ ጌታዬ ብቸኛ አድርገህ አትተወኝ ዘራልባ አታድርገኝ وأنت خير الوارثين ከወራሾች ሁሉ የተሻልከው አንተ ሆኖም ልጅ ስጠኝ አሉ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ዱዓውን ተቀበልነውና يحيى የተሰኘ ልጅም ለገስነው واصلحنا له زوجه ባለቤቱንም አስተካከልናት ዘርግዝና ብቁ እንድትሆን አደረግናት ሰውነቷ ላይ ራሱ አዲስ ለውጥ መጣ ማለት ለምን ይሄ ሽልማት ተሰጣቸው انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين እነርሱም በበጎ ነገር ላይ የሚጣደፉ ነበሩ እኛንም በመጓጓትና በመፍራትም ይለምኑ ነበር እኛም ፍሬዎችም ነበሩ ይላል ብቸኛ ታርገኝና የኔና የአሉ ያዕቆብን ስራ የሚወርስ ልጅ ስጠኛሉ አላህ ዱዓቸውን ተቀበለ ባለቤታቸው የሳቸው ደግሞ ኤልዛቤት ትባል ነበር ይላሉ ወይም ኢሻ ትባል ነበር የነብዩላህ ሃሩን ዘርናት እሷም ሲነል የእስ ከደረሰች በኋላ
ካረጠች በኋላ እድሜዋ ከገፋ በኋላ 77ኛ አመቷ ላይ ነበር የሚሉ ዘገባዎች አሉ አይደለም 92ኛ አመቷ ላይ ነው የሚሉም አሉ አፍወን 77ኛ እሱ ነው ዘከሪያ 77 አመቱ ነው አይደለም 92 ነው አይደለም 120 አመት ደርሶታል የሚላል واما زوجته فكانت ابنه 98 የ98 አመት ነበረች ይላል አመቱን በትክክል የዘገበ የቁርአንና የሐዲስ ዘገባ ባይኖርም ገበሬ እስራኤል የተዘገበ ቢሆንም ግን እድሜያቸው የገፋ መሆኑ የታወቀ ነው ذريه طيبه በሌላኛው ሱራ ደግሞ ነብዩላህ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም እንዴት ዱዓ እንዳደረጉ ሲገልጽ ካፍ ሀ ያ ዐይን ሷድ ذكر رحمة ربك عبده زكريا ይሄ ጌታ ለባሪያው ለዘከሪያ ያደረገው ረህመት የሚጠቀስበት ቦታ ነው ይላል هذا ذكر رحمة الله بعبده ونبيه زكريا نقصه عليكم ترك الله فإن فيه عبرة للمعتبرين لم يستمروا سوچ ብዙ ቁም ነገር አለውና ይላል ታላቅ ነብይ ናቸው የቤተል መቅደስ መሪ ናቸው የሚገርመው ደግሞ በራሳቸው በእጃቸው የሰሩትን እንጂ አይበሉም ነበር ይላል ስራቸው ደግሞ አናጺነት ነበር በሰሒህ ሙስሊም ተዘግቧል ካነ ዘከሪያ ነጃራ ይላል እንጨት ቤት አላቸው አናጺ ናቸው ዕቃ ይሰራሉ ያንን ሽጠው ሲያበቁ ከፊሉን ሰደቃ ከፊሉን ለቤታቸው በተረፈው ሰዓት ዒባዳ ለምን ሹብሃ የተቀላቀለው ነገር ስለማይበሉ ማለት إذ نادى ربه نداء خفيا دبك ጥሪ ጌታውን የጠራ ጊዜ አሁን ጥሪኛ የምናውቀው ጮሆ ገሌ ብሎ ነው አይደለም እሳቸው ግን ከረብ العالمين ጋር ሲመሳጠሩ በድብቅ ነበር خفي ነው لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من قال ربي وهن العظم مني قلبتي دكموال واشتعل الرأس شيبا راسين بشبت تنقلقلوال شبتو እንደ ሰዓት እየነደደ ነው ማለት ولم أكن بدعائك رب شقيا እኔ ደግሞ አንተን ለምኜ እድለቢስ ሆኜ አላውቅም በባዶ እንደማትመልሰኝ ያውቃለሁ እነሆ ጉልበቴ ደከመ ይሄ በጣም ተضرع ነው አንተማን ሰው አላህን እየለመኑ ነው ለመና ላይ ደግሞ እንደዛ ያስፈልጋል ካንተ ተስፋ የምቆርጥበት ሁኔታ የለኝም አንተን ለምኜ ያጣሁት የለምና ደግሞ ልጅ ስጠኝ ምለው እንዱ ለቁጥር ብዛት ሳይሆን واني خفت الموالي من ورائي ከኔ በኋላ ያሉትን ቅርብ ዘመዶችን ፈርቻቸዋለሁ ዲኑን ይቀይራሉ መስመር ይቀይራሉ ብዬ وكانت امرأتي عاقرا ባለቤቴ ደግሞ መሃን ነበረች فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ካንተው የሆነን ቅርብ ልጅ የሚከተለኝ ለግሰኝ ከኔና ከያዕቆብ ቤተሰብ የሚወርሳሉ ያዕቆብና እሳቸው መካከል ሺህ አመታት ብዙ ሺህ አመታቶች ናቸው ያሉት የሚወረሰው ገንዘብ ሳይሆን ቁም ነገሩና ሃይማኖቱ መሆኑን ለመግለጽ ነው ነብይ ገንዘቡን አይወረስም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት الانبياء نحن معاشر الانبياء لا نورث አሉ ዘከሪያ የሚወረሱ ቢሆኑ ኖሮ እሳቸውን ነበር የሚወርስ የሚፈልጉት ገንዘብ ማለት ገንዘብ አይደለም የአሉ ያዕቆብን ያሉት ገንዘብ ቢሆን ኖሮ ከያዕቆብ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዘከሪያ ድረስ ያለው ዘመን የሚቀመጥ ገንዘብ አይኖርም በአንድ ሺህ አመት ውስጥ ወይም 2000 አመት ውስጥ ሰው መለስ ብሎ የአያቴ ነው ብሎ የሚወርሰው ውርስ አበደን አይኖርም በዱንያ ታሪክ ላይ የሌለ ነገር ወجعله رب رضيا ተወዳጅም አድርግልኝ ልጄን አንተም ዘንድ ተወዳጅ ሰውም ዘንድ ተወዳጅ አድርግልኝ ብለው ዱዓ አደረጉ ያ ዘከሪያ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أنت زكريا هوي يحيى تبلو ميتطرا ልጅን ሰጣለን በሱስም የተጠራ ሞክሸም የሌለው ልዩ ልጅ ነው የምትለገሰው ብሎ አላህ ቃል ገባላቸው ማለት ነው أن يكون لي غلام እንዴት ነው ልጅ የሚኖረኝ وقد بلغني الكبر እርጅና ደርሶብኝ ይያለ በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች መቼ ይወልዳሉና ነው አሉ የአላህን ቁድራ ያውቃሉ እሳቸው ምንም እንደማይገድበው ስለዚህ መሆን አይችልም ሳይሆን ሁኔታው ምንድነው ነው كيف يكون أن بمعنى كيف ነው
እንዴት ነው ልጅ ማግኘት የምችለው ነው ያለው እንደውም ምልክት ስጠኛለሁ قال رب اجعل لي آية ምልክት አድርግልኝ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام ያንተ ምልክት 3 ቀን ሰውን ማታናግር መሆንህ ነው አላቸው 3 ቀን አለማናገራቸው የዱንያ ወሬ ማውራት ሲፈልጉ ምላሳቸው አይናገርላቸውም ነበር ወደ ተስቢህና ዚክር ሲሄዱ ደግሞ እንደፈለገ ይናገራል ألا تكلم الناس 3 ليال سويا ይላል በሌላ አያ ደግሞ 3 ቀን በተከታታይ እዚህ አያም አለ እዛ ፈላያሊ አለ አያሙን ወለያሊ ማለት ነው 3 ቀን 3 ሌሊት በተከታታይ ሰውን ማታናግር መሆነ ላንተ ምልክት ነው አላቸው فخرج على قومه ወደወገኖቻቸው ወጡ እንግዲህ ስራ ሊሰጧቸው የ3 ቀን እንግዲህ ኢባዳ ላይ ተፈርቁ ሊሆኑ ነው እሳቸው ሰው ማናገርም አይሳካላቸው ከዛ فأوحى إليهم ምልክት ብቻ ሰጧቸው መናገር ስለማይችሉ አንሰብሑ بكرة وعشيا ጧት ማታ ተስቢህ አድርጉ ብለው መመሪያ ሰጡ ማለት ነው ለራሳቸውም በተስቢሁ ወذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار عشي ማለት ከቀትር በኋላ ያለው ሰዓት ነው ኢብካር ደግሞ የጧቱ ክፍለ ጊዜ ነው ማለት أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة ملائكة وتيالو جزي نبرونم أستوس وإم أوصالاتشو يا مريم أنت مريم هوي إن الله اصطفاك الله أنتن مرطوشال وطهرك أصدتوشالم واصطفاك على نساء العالمين بعلمات سيتوچم لاي أنتن مرطوشال يا مريم اقنتي لربك لقيتاش تنانشي فري واسجدي سجدم واركعي مع الراكعين كأقوم باشوتشم قار أقوم بشيالات ذلك من أنباء الغيب يهي كغيب ويمكروك مستروج مهكال عندنا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم አጠገባቸውም አልነበርክም ብዕሮቻቸውን በጣሉ ጊዜ أيهم يكفل مريم ማንኛቸው መርየምን መንከባከብና ማሳደግ እንዳለበት እጣለ መጣጣል وما كنت لديهم إذ يختصمون በሚጨቃጨቁበት ሰዓትም በተከራከሩበት ሰዓት አጠገባቸው አልነበርክም ይላቸዋል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሃል ለዘከርያ የለገሰውን ከጠቀሰ በኋላ ወደ መርየም ታሪክ እንደገና ተመለሰ የመርየምን ፈዳኢልና ደረጃም መጥቀሱን እየቀጠለ ነው ማለት ነው መላእክቶች እሷም እንደ ዘከርያ ሁሉ ትልቅ ሰው ከሆነች በኋላ በመክራቧ ቆማ እየሰገደች እየጸለየች ያለች መላእክቶች ተልከው መጡ
الله لتلك معرج اندات زجاجات لياض صوات يا مريم إن الله اختارك لطاعته الله لعباده وانشن مرطوشال وطهرك أصدتوشال من الأكدار والوساوس الشيطانية كأدفراش وجنا كسيطانات قطقطاوج ورذائل الأخلاق كسياف مقباراتم أصدتوشال يهودوች አንቺን ስም ለማጉደፍና ልጅሽንም ለመወንጀል ቢሞክሩም አላህ አጽድቶሻል አለ እየመለሰ ዲፋዕ ያደረገላት ነው ይሁዶች ነው ወሷ ላይ መጥፎ ስም ለማላከክ ሞክረው ስለነበረ ማለት ነው فأنت البرة الطاهرة المختارة መጀመሪያ ላይ اصطفاك ያለው اصطفاك للطاعات ነው ያሁኑ ደግሞ واصطفاك على نساء العالمين بأن تكوني أمًا لأحد أولي العزم من الرسل تتعلق يا الله ملك تنيوچنا أولي العزم كم يبالوت معكل عنده لهونو نبي النات بمهون مرطوشال أنتم صالح نش دمهم صالح هنا نبي تولجالشنا بلو تبقوا ما درقوات مالنا يا مريم اقنتي لربك لقيتاشم تعزاج هني دومي على طاعة ربك بكثرة العبادة والدؤوب في العمل وقومي لله خاشعة متواضعة لا الله تهتنا تناناش هونشم قومي الليل قالوات واسجدي لله لا الله سجود أدرقي واركعي أقوبد جلة شكرا له على ما أولاك من المكرمات بلقسشت على الله ما أرقناك ومن أقروج الله لما مسجن سبال عبادة أدرقي آلات الله مالنا ذلك إيه تاريخ يعون يتنقره من أنباء الغيب كروك وريوج محكلنا أنت بزيابو تالاي تساتفه يتكسته النقر عيسها يدلم يترك الله جهله እኔ በኔ በኩል ወደ አንተ ወህይ በማውረድ እንጂ ኑሂህ ኢለይካ አለ ደግሞ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የተመለሰው የመርየምን አወላለድ የኢሳን አስተዳደግ የዘከርያን ያን ሁሉ ታሪክ መካ ላይ ተወልዶ ጀዚረቱል አረብ ላይ ያደገ በኡምይ ማህበረሰብ ውስጥ የነበረ ሰው ሊያውቀው አይችልም ያውም የታሪኩ ባለቤት ነን የሚሉት ይሁዶችና ነሳራዎች የሚዘባርቁትንና የሚቀጣጥፉትንም ጭምር ያጋለጠ መናገር መቻል የአላህ ወህይ እንጂ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችሎታ ሊሆን ስለማይችል እኛ ነን ወደ አንተ ወህይ የምናወርደው ያላቸው ነው ማለት ነው وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ብዕሮቻቸውን በጣሉ ጊዜም አልነበርክም ማለት ምንድነው ይሄ ዘከሪያ عليه السلام مريمن ያሳደጉት ከታላላቅ የበኒ እስራኤል ልቃውንቶች ጋራ እጣ ተጣጥለው ይገባኛል እኔ ማሳደግ ያለው የታላቅ ኢማማችንን የዕምራንን ልጅ በስተርጅና እሷ አይኑ ሳያያት ተወልዳ እንዲህ አይነት ተአምረኛ ልጅ ማሳደጉ ጣው ለኛ ይገባናል ብለው ተከራክረው ክርክራቸውን ለመዝጋት እጣ ከመጣጣል ውጭ ሌላ አማራጭ ስላላገኙ እጣ ይጥሉ ነበርና ያንን አንተ መቻየህና ነው የምትተርክላቸው ወህይ ነው እንጂ ያለ ነው አልነበርክም አንተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልነበሩ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم ምንድን ነበር እጣው ወደት ነበር የጣሉት ኢብኑ ጀሪር ከኢክሪማ እንደዘገቡት ሌሎችም እንግዲህ የታሪክ ሰዎች እንዳሉት የመርየም እናት ልጅቷን ወልዳ ስታበቃ بماقفها أقفا دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي انكاتشو يتشين بسلتي تغنيች ልጅ እኔ ለአላህ ነፃ አርጌ አውጥቻታለሁኝ ወደ ቤት እንዳልመለሳት ያላህ ነድረናት በይተል መቅደስ እንዳላስገባትና ኻዳም እንዳትሆን ሴት ናት ምን እንደምታረጉ እናንተ ናችሁ የምታውቁት ሊቃውንቶች አሏቸው فقالوا هذه ابنة إمامنا ይሄማ ኢማማችን ልጅ ናት ይቺ ዘከሪያ አለይሂ ሰላም ለኔ ስጡኝ አክስቷ ባለቤቴ ናት ወይም ደግሞ
እህቷናት ቅድም በተባለው መሰረት እና ለኔ ስጡኝ ሲሉ لا تطيب انفسنا هي ابنه امامنا እኛማ በዚህ ፈቃደኛ ሆነን ሁላችንም ማሳደግ አለብን ብለው ተሻሙ ያን ጊዜ ዕጣን ተጣጣላሉና ዕጣው ደግሞ ምንድን ነበር ተውራትን ይከተቡባቸው የነበሩ ቀለሞች ብዕሮች አሏቸው ብዕሮቻችንን ፈሳሽ ጅረት ላይ እንጣላቸው ከውሃው ጋራ የሚሄደው የተሸነፈ ነው በውሃው ጉዞ ተቃራኒ የሚሄድ ብዕር ካለ የዛ ብዕር ባለቤት ልጅቱን ይወስዳታል ተባለ ውሃ ላይ ብዕሮቻቸውን ጣል አደረጉ የዘከሪያ ብቻ በውሃው መስመር ተቃራኒ ስትሄድ በቃ እንግዲህ ይቺ ልጅ ላንተ ነው የምትገባው አንተ አሳድጋት ብለው አሳለፉላቸውና በዚህ መልኩ ነበር ማለት ነው ይሄንን ብዕራቸውን ውሃ ላይ የጣሉበትን ታሪክ አንተ ተመልክተው አይደለም የምታወራው እኛ ወህይ አውርደን እንጂ وما كنت لديهم اذ يختصمون ሲጨቃጨቁ በነበረበት ሰዓትም አንተ አጠገባቸው አልነበርክም ይላል እንግዲህ ታሪኩ አላለቀም ያው ሰዓታችን ያለቀ ስለሆነ በቀጣይ ለርስ ላይ ከደረስንበት ተነስተን እንቀጥላለን ማለት ነው ምክንያቱም ስለ መርየም ከተናገረ በኋላ ስለ ልጇ ኢሳ ኢብኑ መርየም የሚያወሩ አንቀጾች ቀጣዮች ናቸውና ዛሬው እዚህ ላይ እንቋጨዋለን ሱብሃንከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك